मूल विग्रह मूल मंदिर परंपरा मूल मंदिर रीतिनीति मूल मंदिर पर्वपर्वाणी को केवे हेले परिवर्तन कर निजस्व शैली में करवा निश्चित भाव गोटे अपराध। धार्मिक संस्था आपको पालन करुँच तेणु निश्चित भाव से धर्म कार्य करूना अधर्म कार्य कर तेणु आमको गोटे स्वतंत्र गोटे स्कोप दि जाऊँ गोटे दि जाऊँ आम 9 दिन भितर जो दिन रविवार पड़ो से दिन ही आम पालन करने दरकार। हाँ एटा गोटे भल सॉल्यूशन कथा आपण कहले गोटे सल्यूशन रही गोटे स्कोप मिलूँ जे 9 दिन भितर जो दिन रविवार पड़ू जो दिन छुट्टी दिन पड़ू निश्चित 9 दिन भितर रविवार पड़ो छुट्टी पड़ो तेणु भारत वर्ष के विश्व जेकोसी जगार आम रही आमको 9 दिन भितर गोटे दिन रविवार को जब आम बाछा आम चूज कर। बहुत बढ़िया कथा गोटे महाराज कहले जे आमे से नवदिनात्मक यात्रा भितर गोटे दिन करवा किंतु जो अलग मासरे करूचंती किंबा अलग तिथि रे करूचंती सेटा को आमे अवॉइड करवा निहाती दरकार। जय जगन्नाथ इनाम फिल्टर आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आमर यात्राटी हेब गोटे आध्यात्मिक यात्रा। आमे आसी पहुँची जाइछु पवित्र पुरी धाम रे श्रीक्षेत्र पुरी जो विराजमान अच्छा महाप्रभु श्री जगन्नाथ आउ तांको श्रीमंदिर सामने अच्छी सुंदर राधावल्लभ मठ। आज आमर आलोचना आमर विशेष अतिथि सहित से होचंती से सुंदर राधावल्लभ मठर महंत मठाधीश श्रीजुक्त रामकृष्ण दास महाराज को सहित चलतु तांको सहित कथा हवा तांकर आध्यात्मिक यात्रा विषय जानिबा एवं तांको ठारू अनेक किछि जानिबा आउ सुनिबा मठ संस्कृति विषय एवं मठ आउ मंदिरर श्रीमंदिरर संपर्क विषय चलतु। महाराज जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपण को इना अनफिल्टर्ड को स्वागत। महाराज जी केमती अछंती? बहुत भल महाप्रभु कृपा कहले अशेष कृपा महाप्रभुंकर आपणक उपरे सामने श्रीमंदिर एठू बसिले पतित पावनंकर दर्शन एते सुंदर परिवेश भितर ये जो राधावल्लभ मठ ये मठर संस्कृति आउ ऐतिह्य विषय किसी कह निश्चित भाव महाप्रभु श्री जगन्नाथ सिंहद्वार सम्मुखें अवस्थित राधावल्लभ मठर प्राचीनता बहु पूर्व यह एक वैष्णव परंपरा चतुर्थ संप्रदाय मध्य निम्बार्क संप्रदाय परिपंथी अटे। द्वैतवादर प्रवर्तक जगतगुरु निम्बार्काचार्यंकर अनुगामी मान द्वारा ये प्रतिष्ठित मठ। ये पवित्र राधावल्लभ मठ केबे प्रतिष्ठा होइतिला किए प्रतिष्ठा करथिले? आमर किछि तथ्य अनुसार लाला सेवकराम नामक जड़े राजस्थान भक्त एठारे श्रीमंदिर सम्मुखें गोटे छोटिया जगह क्रय कर सेठी छोटिया मठटी प्रतिष्ठा करथिले एवं से किछि जमी महाप्रभु सेवा क्रय करथिले। गुंडीचा मंदिर रे थिबा निकट रे थिबा गोटे नाकतला द्वार रे गोटे जमी क्रय करी श्रीमंदिर मध्य जो 22 पावर्ष भितर 22 पावर्ष निकट में जो आप देखिए राधावल्लभ मंदिर गोटे अच्छी दशहरा रास्ता से से समय से आरंभ करते ये सब कर वृंदावन जड़े निवासी निम्बार परिपंथीर महंत चरण दास से सेवा समर्पण पत्र प्रदान करते जहाँकि से सेवा समर्पण पत्रटा 1144 साल बोली से उल्लेख रही। तेणु तथ्य अनुसार आम निश्चित भाव में प्रमाणित जे ये निश्चित 300 वर्ष ऊर्ध वर्तमान मठ। आपण ए मठ को केबे आसिले? आम 1992 मसीह मु मठाधीश रूप महंत रूप बर्तमान मु अधिष्ठित हेली जहाँफल कि मुझे पूर्व ये रही पाठ पढ़ुची कि 92 मसीह गुरु महाराज जो देहांत हेले तापर आमको आम ना जेहेतु विल था से अनुसार आमको महंत रूप आमको सब समस्त मठर मठाधीश मैंने आमको शाढ़ी बंधाई महंत रूप अधिष्ठित कराइले देवोत्तर विभाग अनुमोदन। मठ विषय श्रीमंदिर विषय तो कथा निश्चय हेबा ता पूर्वरु टिके आपणक विषय भी कथा हेबा।
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାବେଳ କେଉଁଠି କଟିଛି, ଆପଣ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ଆସିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାଉଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠାରେ ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେଇ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ପିଲାଦିନ କଟିଥିଲା ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲୁ। +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଢ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଏଠି ଆସି ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆସି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ଚୟନ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଠି ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ମୁଁ 1992 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ମଠର ମଠରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେବା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ସହିତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଆମର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କାଳ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା ବାଲ୍ୟକାଳ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମର ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ଚୟନ କଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପିତାମାତା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ କଥାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ହେବ ବି ନାହିଁ। ଏବେ କଥା ହେବା ଆମେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ବିଷୟରେ। ଏଇ ମଠରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାଧାବଲ୍ଲଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ହିସାବରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମା ରାଧାବଲ୍ଲଭଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ମା ରାଧାରାଣୀ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ। ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାମନବମୀରେ ରାମ ଆସନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ଗଲେ, ନୃସିଂହଙ୍କର ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଭିଷେକ କରାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେତେ ଜନ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ମଠ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେବା ଯୋଗାଯାଏ? ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ମଠରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ସେବା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏକ ଚାମର ସେବା ମହନ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେ ଚାମର ସେବା ଖାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ବେଳାରେ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଚାପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ଦିନ ଯାକ ଚାପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାମର ସେବା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏବଂ ରଥ ସମୟରେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାମର ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଖଟଣି ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଖଟଣି ମାନେ କ'ଣ? ଖଟଣି ମାନେ ଆମର ଚାଉଳ ଡାଲି ଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରନ୍ଧନ ହୁଏ ଏବଂ ଆସି ମଧ୍ୟ ମଠରେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ 21 ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଆସିବେ ଏଠି ଭୋଗ କରିବେ, ଆମର ପନ୍ତି ଭୋଗ ଗୋଟେ ହୁଏ। ତେଣୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗଟା କ'ଣ ସେଇଟା ବି ପନ୍ତି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଭୋଗ କହିବେ? ମାନେ ଆମର ଫଳ ଗୁଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରୀ, ମହାନୀ ଭୋଗ, ସୋଲା, ବତୁରା ମୁଗ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ସବୁ ବଢ଼ା ହୁଏ, ଓଳିରେ ବଢ଼ାଯାଏ ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ଓଳିରେ ବଢ଼ାଯାଇ ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ 36ଟି ଓଳି ବଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଆସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତି, ମଦନ ମୋହନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଠ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ଏବଂ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ମହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦୋଳ ସମୟରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦୋଳ ବେଦିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ତିର ଭୋଗ ହୁଏ। ମାନେ ରଥ ସମୟରେ, ବାହୁଡ଼ା ସମୟରେ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ।
ତେଣୁ ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ମଠ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ। ପନ୍ତି ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଉ। ମହାରାଜ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ପୁରୀରେ ତ ଅନେକ ମଠ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଠର କିଛି ନା କିଛି ସେବା ଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ପୁରୀରେ କେତେ ମଠ ଅଛି ପ୍ରାୟ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଯେଉଁମାନେ ସେବା ଯୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ, ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମଠର ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ମାନେ 40ରୁ କମ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମଠରେ ମଠାଧୀଶ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ଯାହାଫଳରେ 25-30ଟି ମଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମଠଟି ହେଇଥିଲା ପୁରୀରେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଅଙ୍ଗିରା ଆଶ୍ରମ, ଭୃଗୁ ଆଶ୍ରମ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ। ତାପରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ହିଁ ମଠ ସଂସ୍କୃତିର ଅୟମାରମ୍ଭର ଦିନ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ରାମାନୁଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 1000 ଶତାବ୍ଦୀରେ, 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାମାନୁଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାର ମଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି, ରାମାନୁଜ କୋଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ନିମ୍ବାର୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ନାନକ ଆସିଛନ୍ତି, କବିର ଆସିଛନ୍ତି, ମୀରାବାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ ଆଦି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଠ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମଠ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ମଠ, ଐତିହ୍ୟ ମଠ, ଯେପରି ବଡ଼ଉଡ଼ିଆ ମଠ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଆଦି, ସେ ମଧ୍ୟ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅନେକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସେଭଳି ରଘୁହର ତୀର୍ଥଙ୍କ ମଠ, ଭକ୍ତ ରଘୁହର ତୀର୍ଥଙ୍କ ମଠ ମଧ୍ୟ ରାଘବ ଦାସ ମଠ। ରାଘବ ଦାସ ମଠ ତାହିଆ ଯୋଗାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ତାହିଆ ଲଗେଇକି ସେ ମାନେ ସେଇ ମଠ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ରାଘବ ଦାସ ମଠ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତିର ଅତି ନିବିଡ଼ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ ଏସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏବେ ତ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ସମୟ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମଠ ତରଫରୁ, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ସେବା ଯୋଗା ହେଇଛି? ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଚାପ ଉପରେ ମହନ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଚାପ ଉପରେ ରହି ଯେହେତୁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଛୁ, ଆମର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ରେ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ପନ୍ତି ଭୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ମଠ ପରିସର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପନ୍ତି ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ସେ ସମୟରେ ପନ୍ତି ଆସି ସେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ବାଡ଼ି ଦେଉ, ଓଳି ପନ୍ତି ବାଡ଼ି ଥାଉ ଏବଂ ସେ ପନ୍ତିକି ସେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଚନ୍ଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ରହିଛି। ପାଣି ଉପରେ ଚାପ ଖେଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ସେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ଚାମର ସେବା ସେଠି ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ନିକଟତରେ ରହିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟ ସୁମତ କ୍ଷେତ୍ର ପରମ ପାବନ ଯତ୍ରସ୍ତେ ଦାରବତନ ଶ୍ରୀ ମାନୁଷ ଲୀଳା, ଯାହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ନିଜେ ଲିଖିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଦାରବତନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଲୀଳା ଏଠାରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ, ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରୁ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି
ଯେ ଗୋଟେ ଚାପ ଖେଳିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଲୋର ଚାମର ସେବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଆ ମଣୋହି ହେଉଥିବ, ଜଣେ ହଡ଼ପ ନାୟକଙ୍କର ସେବା ରହିଛି, ସେ ବିଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଥିବ। ତା ସହିତ ମାନେ ଜଣେ ଡାହୁକ ଡାକ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ, ମଣିମା ମଣିମା ତେଣୁ ଡାକ ଚାଲିଥିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଶୀତଳତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ପରମ୍ପରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅନାଦି କାଳ ରହିଛି। ଦିନ ଚାପ, ପୁଣି ରାତିରେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନର ବେଶ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବସିବେ ଏବଂ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ପାଇବେ। ଜଳ କୁଣ୍ଡ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାପ ସରିଲା ପୁଣି ଜଳ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଜଳ ସହିତ ବା ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଯେଉଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଲୋକ ସୁଇମିଂ ପୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଏ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁଇମିଂ ପୁଲ ସେଇଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୀତଳତା ନିଜକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସେବକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା ଚାଲି ରହିଛି। ତା ରେକର୍ଡ ଭେରାଇଟି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସେବକଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି? ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ସେ ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଜପତି ମହାରାଜମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେବକ ଯଦି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିତା ଭକ୍ତରୁ ଜାଣିଛେ, ଏସବୁ ପଢ଼ିଛେ ଶୁଣିଛେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ତ୍ରୁଟିଟା ଏଠି ହେଇଛି, ଏଇ ସମାଧାନ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ରାଜା ମହାରାଜମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ଅନାଦର କରାଯାଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭୁଲ ମାଗନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଠ ସ୍ଥାପନା କରାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ବହୁତ ଜାଣିତ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାତନ ଯୁଗର କଥା ସବୁ ଜାଣିଛେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ନହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷরা କ'ଣ କରିପାରିବ। ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ରହିଛି ଏସବୁ ଆମେ ଖଞ୍ଜି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ, ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ନାରଦ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ ବିରାଟ ଏକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଉଗ୍ରବୀର ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଉଭା ହେଇଗଲେ ସିଂହାସନ ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଡରିଗଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେଖି ରାଜା ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆମ ମାନେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଇଏ ତ ଉଗ୍ରବୀର ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ସଂସାରକୁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମ ପିତା, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ମୁଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ରୂପରେ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଏଇ ସମୟରେ କରିବ। ପ୍ରତିମା ଉବାଚ ସେଠି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତିମା ଉବାଚ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଦିନରେ କରିବ, ମୋର ଏଇ ନୀତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଥିବାରୁ ଆଜି ତାହା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଦିନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗରେ ବିଦେଶରେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ
ପୁରୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନ କରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ସେଟାକୁ ଅବଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବି। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦୈବୀକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ସେ ଆଜି ସମ୍ପାଦିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଅଛି ସବୁଠାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କିପରି ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଆସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି। ତେଣୁ ଏମିତି କୌଣସି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ଦେବତା ବାହାରକୁ ଆସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହିଁ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଯେତେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ମାନିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ମୂଳ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ତାହା ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ, ମୂଳ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା, ମୂଳ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି, ମୂଳ ମନ୍ଦିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ କରିବା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମାନୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ଆକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁଠି ବା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ହିଁ କରିବା ଦରକାର। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ରଥଯାତ୍ରା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବିଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଶନିବାର ରବିବାର ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଇଏ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ହୁଏତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କିମ୍ବା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ବି କିଛି ହେଉନି। ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ହୁଏତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବି ସେୟା ହେଉଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା। କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ, ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆସିଛି। ଯଦି ବିଦେଶରେ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଛୁଟି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରୁନାହିଁ ଛୁଟି ନହେଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ 9 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ିବ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସଲ୍ୟୁସନ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁଛି ଯେ 9 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଦିନ ଛୁଟି ଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ 9 ଦିନ ଭିତରେ ରବିବାର ପଡ଼ିବ, ଛୁଟି ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କି ବିଶ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 9 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରବିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଛିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟିଏ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ମାସରେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ତିଥିରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମହାରାଜ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ରାଧାବଲ୍ଲଭ ପରମ୍ପରାରେ ଭକ୍ତିର ସାର କ'ଣ? ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ। ଭକ୍ତି କେହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ବିଷୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଚରଣର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ଭାବରେ କରାଯିବ ସେ କଥା କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୀମିତ, ଏଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ପାଖରେ କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ରୋମାଞ୍ଚ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଆସୁଥିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋମରାଶି ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିବ ଏବଂ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ ପାଟିରୁ ତାର ନାମାମୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସେ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଉଥିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଯଦି ଆମେ ତା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣୁଛେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଜନିତ, ଏଟା ପରିପ୍ରକାଶ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବର ଜିନିଷ। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ଭକ୍ତି କେମିତି କରିବ? ନାଇଁ, ଭକ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟ ବିତେଇବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ମମେଇବ ଅଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ, ମୋର ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଜୀବ ଅପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛି, ଗୁରୁ କରିଛି, ପିତାମାତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିଛି, ସମାଜରେ ପ୍ରବଚନ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୋର କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଏବଂ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମୟ, ସେ ସମୟଟାକୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ମୁଁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ କିଏ। ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବନା ନେଇ ଚାହିଁବ, ଖାଲି ମୁଁ କିଏ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ମୋ ନାଁଟା କହିଦେଲେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଲାନି, କି ମୋର ପିତା କିଏ କହିଦେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ ହେଲାନି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ? ଏ ଶରୀର ତ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ହାତ ତ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଗୋଡ଼ ତ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ଗୋଡ଼, ମୋର ହାତ, ମୋର ନାକ, ମୋ ଶରୀର କହୁଛେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ସେଇ ଗବେଷଣାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଯାହାକି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ରୂପରେ। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା କିଏ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ, ଯିଏ ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପଥ ଗୁଡ଼ା ନ ହେଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତା ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମାମୃତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ହରି ହରି ବୋଲ ଭାଇ ପର ମହାପ୍ରଜ୍ଞ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିତ ନ ହବିଜ୍ଞ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ କର ସାର, ଆନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣର ନାମ ମହିମା ଅପାର, ଏକ ବାର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଯତ ପାପ ହରେ, ପାପ କେବେ ସାତ ନାହିଁ ତତ ପାପ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମାମୃତ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ପାପ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ଲାଭ କରିବାରେ କଳିଯୁଗରେ ଏକ ଅମୋଘ ଔଷଧି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ମା' ମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇପାରିବା। ଚାଷୀମାନେ ହଳ କରୁଥିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଖ ମେ ନାମ ଧରୋ, ହାତ ମେ କାମ କରୋ, ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଚଲୋ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ଚଲୋ। ଯଦି ଏତିକି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ। ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ଟିଏ ଦେଲେ ମହାରାଜ। ମୁଖ ମେ ନାମ ଧରୋ, ହାତ ମେ କାମ କରୋ। ମାନେ ଘରୋଇ କାମ, ଗୃହସ୍ଥ କାମରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ନାମ ଜପରେ ହିଁ କାମ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ନାମ ଜପରେ ହିଁ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ପୂଜାର ସ୍ଥଳୀ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଧାଙ୍କର ମହତ୍ଵ କେତେ? ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗହନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ପଚାରିବାର ଧୃତସ୍ଟା ବି ନାହିଁ ଆମର, ତଥାପି ଏଇ ମା ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବୃନ୍ଦାବନର ସେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ରାଧାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମା ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ, ହରିବଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା ରଚନା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ ଏବଂ ସେ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଅବଗାହିତ ହେଉଛେ, ଆନନ୍ଦ ନେଉଛେ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ପାରାୟଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛି ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଆମକୁ ମୁନିଋଷିମାନେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦେଖିନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତୋଟି ମାନେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ,
ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ ଉପମାନ ଶବ୍ଦାତ୍ମକାନି ଚତୁର୍ ପ୍ରମାଣାନି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ। ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିଲେ ରାମ ରୂପରେ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ମା ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଅବତାର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଅବଗାହିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ନିଜକୁ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଉଛେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଧାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଏତିକି ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଂଶ ସିଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାଧୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି ସେମାନେ ପାଳି ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ 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 ରାଧେ 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 ଶ୍ୟାମ 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 ରାଧେ ରାଧେ, ଯାହାକି ନିମ୍ବାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ମୌଳିକ ନାମ, ସେଇ ନାମକୁ ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଣି ଆଳତି ହେଇ ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଠ ପରିସରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିସର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଡୁବେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଠରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ଏଠି ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠାରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନରେ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଠର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ନାହିଁ ଯେକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏଠି ପାଉନେ ବୋଲି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଯେମିତି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ସର୍ବଖୋଳ ବିଦାଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାମ ପର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିଛେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ସମାଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଆଜି ସମାଜ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ସମାଜରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଚାର ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏତିକି ଭାବନା ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିଚାର ଚୋରି ଡକାୟତି ସବୁ ହଟିଯାଇପାରିବ। ମଠର କିଛି ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଲେଣି। ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗବେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଠର ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଉ ଜ୍ଞାତ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ଯେହେତୁ ଐତିହ୍ୟ ମଠ ଗୁଡ଼ିକର ତା ଭିତରେ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆର ମଠର ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ଆର ଆରାଧ୍ୟ କିଏ, ଆର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ପରିପନ୍ଥୀର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅବଗତ ରହିଛି। ସେଭଳି କିଛି ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ? ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଠ ସଂସ୍କୃତି ବହି ମିଳୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ରଚନା ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବହି ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ମଠ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତି ଭାସ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ମଠ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ତିଆରି ହେଲା, ସେଥିରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ବି ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାର ଗେଟ୍ ଆଦି ସେସବୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେଉଁ 21ଟି ମଠ ତାଙ୍କର ଜାଗା ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେଥିରେ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗା 71 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଥିରୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର
ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ପରିସରଟାକୁ, ବାହ୍ୟ ପରିସରଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବା ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନେକ ମଠବାଡ଼ିମାନେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନ ଦେଇ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି 21ଟି ମଠ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ସୁଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ନେଇପାରିଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁବିଧା ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଏକ ଆଦେଶ ଥାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମହାରାଜଙ୍କର ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବାନି। ଆମେ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ଭକ୍ତି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। ରାଧା କି କୃଷ୍ଣ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ? ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଏକ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ। ସକାଳର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର। ସେଇ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ଆମେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରଳତା ଭାବନା ଆସିବ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣେଇବେ। ନୀରବତା କି କୀର୍ତ୍ତନ? କୀର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ବାହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବାହାର କୀର୍ତ୍ତନ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଅନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଶ୍ରମ ସାଧନା ନିହାତି ନିଆରା ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ଯେକୌଣସି ବି ସେବା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ତ ମହାରାଜ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏବଂ ଇନା ଅନଫିଲ୍ଟର୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପହାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।